Hi friend, the name of the unit is Study to 2. Subunit The Mouse Merchant. Once a rich merchant was scolding his lazy son. I gave you so much money to start a business, and yet you have not earned anything. You are good for nothing. Look at this dead mouse. A capable man can start a business even with something as useless as this. Somadatta, who was a poor orphan boy, heard his words. He went in and requested the merchant, please lend me this mouse as a capital and I will try my luck. The merchant burst out laughing. But still, he gave the mouse to Somadatta and took the receipt that Somadatta wrote out to him. Somadatta was walking down the street with the dead mouse in his hand, when another shopkeeper called him, come here, boy. I need the mouse to feed my cat. I will give you 2 handfuls of gram for it. Somadatta accepted the gram. At home, Somadatta roasted the gram well. Then he took a pitcher of water and stood at the crossroad with his gram and the water. He waited for a long time. In the evening, when the laborers were returning from the wood, they saw the boy with a roast gram and water. Somadatta offered them the gram and the water politely. But we have no money. 2 sticks of wood is all we can give. That's a good payment for this simple fare, exclaimed Somadatta. By accepting 2 sticks from each laborer, Somadatta collected a small bundle of sticks. He took the bundle to the market, sold it, and bought some more gram with it. Somadatta did this every day. He became well known among the laborers as the nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks. Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. Somadatta got several bundles of sticks every day because now he had so many customers. Once when Somadatta was selling the sticks in the market, he met a potter. He needed wood to burst in his furnace. In return for the sticks, he gave Somadatta pots for his gram and a few pitchers for the water. Somadatta did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. He sold it at a good price in the market. After some time, he even set up his own shop in the market. He was always polite to his customers. Some of them paid him cash, while others paid him in kind. They gave him whatever articles they could offer. Somadatta always found some way of selling the article to those who needed them. After a few years, Somadatta became a wealthy merchant in the town. One day, he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. He took the mouse to the rich merchant. I had borrowed a dead mouse from you as capital many years ago. Today, I have come to return it. Please accept this golden mouse. The rich merchant was greatly surprised. He was
so impressed with Somadatta's business skill that he gave him his own daughter in marriage. Thus, Somadatta, who was a poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work, and politeness. It is not known whether the rich man's son learned any of the skill from Somadatta. Now, let's see new words from the story. Scolding, karatpatti, earn, कमवणे, capable, कार्यक्षम, useless, निरुपयोगी, orphan, अनाथ, requested, विनंती केली, merchant, व्यापारी, lend, उसना देणे, capital, भांडवल, burst, मोठ्याने हसणे, feed, खाऊ घालणे, handfuls, मूठभर, ग्रॅम, हरभरे, accept, स्वीकारणे, रोस्टेड, भाजले, लेबर्स, मजूर, ऑफर्ड, देऊ केले, पोलाइटली, नम्रपणे, स्टिक, काठ्या, पेमेंट, पैसे, सिंपल फेअर, साधे भोजन, कलेक्टेड, गोळा केले, बंडल, मोळी, बॉट, विकली, वेल नोन, प्रसिद्ध, पॉटर, कुंभार, फर्नेस, भट्टी, इनफ, पुरेसे, पोलाइट, नम्र, कस्टमर्स, ग्राहक, आर्टिकल, वस्तू, वेल्दी, श्रीमंत, गोल्डस्मिथ, सोनार, इम्प्रेस, प्रभावित होणे, सरप्राईज, आश्चर्यचकित झाला, मॅरेज, लग्न, ड्यू टू, त्यामुळे, इंटेलिजन्स, बुद्धिमत्ता, पोलाइटनेस, नम्रपणा. मित्रांनो, आता आपण या गोष्टीचा मराठीतून अर्थ पाहू. उंदराचा व्यापारी. एकदा एक श्रीमंत व्यापारी त्याच्या आळशी मुलाची खरटपट्टी काढत होता. मी तुला तुझा व्यवसाय सुरू करण्याकरता एवढे पैसे दिले आणि तरीही तू काहीच कमावले नाहीस. तू अगदी कुचकामी आहेस. या मेलेल्या उंदराकडे पहा. एखादा कार्यक्षम माणूस अशा एखाद्या निरुपयोगी वस्तूपासून सुद्धा व्यवसाय सुरू करू शकतो. सोमदत्त या गरीब अनाथ मुलाने त्याचे ते शब्द ऐकले. तो आत गेला आणि त्याने त्या व्यापाऱ्याला विनंती केली, कृपया मला हा उंदीर भांडवल म्हणून उसना द्या आणि मी माझे नसीब आजमावतो. तो व्यापारी मोठ्याने हसला, परंतु तरीही त्याने तो उंदीर सोमदत्तला दिला आणि सोमदत्तने त्याला लिहून दिलेली पावती घेतली. तो मेलेला उंदीर हातात घेऊन सोमदत्त रस्त्याने चालला होता. त्याचवेळी दुसऱ्या एका दुकानदाराने त्याला बोलावले. मुला, इकडे ये. मला तो उंदीर माझ्या मांजराला खाऊ घालण्याकरता पाहिजे. मी त्याकरिता तुला 2 मूठभर हरभरे देईन. सोमदत्तने ते हरभरे स्वीकारले. सोमदत्तने घरी ते हरभरे चांगले भाजले. नंतर त्याने पाण्याची एक सुरई घेतली आणि त्याच्या हरभऱ्यासह आणि पाण्यासह रस्त्याच्या फाट्यावर उभा राहिला. त्याने खूप वेळा प्रतीक्षा केली. संध्याकाळी मजूर लोक जंगलातून परत येताना त्यांनी भाजलेले हरभरे आणि पाणी घेऊन असलेल्या त्या मुलाला पाहिले. सोमदत्तने त्यांना नम्रपणे ते हरभरे व पाणी दिले. परंतु आमच्याकडे पैसे नाही. आम्ही तुला फक्त लाकडाच्या 2 काट्या देऊ शकतो. या साध्या भोजनाकरिता ही चांगली बिदागी आहे. सोमदत्त उद्गारला. प्रत्येक मजुराकडून 2 काट्या घेऊन सोमदत्तने काट्यांची एक मोळी गोळा केली. त्याने ती मोळी बाजारात नेली. ती विकली आणि त्यातून त्याने
आणखी काही हरभरे आणले. सोमदत्त असे दर दिवशी करू लागला. तो मजुरांमध्ये केवळ 2 काठ्यांकरिता 14 हरभरे व ताजे पाणी देणारा छानसा मुलगा म्हणून प्रसिद्ध झाला. त्यांच्यापैकी अनेक जण जंगलातून परत येताना त्याचे हरभरे दर दिवशी विकत घेऊ लागले. सोमदत्ताला दर दिवशी काठ्यांच्या अनेक मोळ्या मिळू लागल्या, कारण त्याला आता भरपूर ग्राहक मिळू लागले होते. एकदा बाजारात सोमदत्त त्या काठ्या विकत असताना त्याला एक कुंभार भेटला. त्याला आपल्या भट्टीत जाळण्याकरता लाकडे पाहिजे होती. त्या काठ्यांच्या बदल्यात त्या कुंभाराने सोमदत्तला हरभऱ्याकरिता मातीची भांडी आणि पाण्याकरिता थोड्या सुरया दिल्या. सोमदत्ताने कोणतेही पैसे वाया घालवले नाहीत. तो सकाळी लाकडे विकण्याकरिता आणि संध्याकाळी हरभरे विकण्याकरिता खूप मेहनत करू लागला. एक दिवस त्याच्याकडे त्या मजुरांकडून सर्वच्या सर्व लाकडे विकत घेण्याएवढे पैसे जमा झाले. त्याने ती बाजारात चांगल्या किमतीने विकली. काही काळानंतर त्याने बाजारात स्वतःच्या मालकीचे दुकानसुद्धा थाटले. तो आपल्या ग्राहकांशी नेहमी नम्रपणे वागत असे. त्या ग्राहकांपैकी काहीजण त्याला रोख पैसे देत असत, तर काहीजण त्याला वस्तूच्या स्वरूपात किंमत देत असत. ज्या ज्या वस्तू त्यांना देता येऊ शकतील त्या वस्तू ते त्याला देत असत. सोमदत्त नेहमीच त्या वस्तू गरज असलेल्या लोकांना विकण्याचा कोणता तरी मार्ग शोधत असे. काही वर्षानंतर सोमदत्त त्या शहरातील एक श्रीमंत व्यापारी बनला. एके दिवशी त्याने एका सोनाराला त्याच्यासाठी एक लहान सोन्याचा उंदीर तयार करायला सांगितले. तो ते उंदीर त्या श्रीमंत व्यापाऱ्याकडे घेऊन गेला. बऱ्याच वर्षापूर्वी मी तुमच्याकडून भांडवल म्हणून एक मेलेला उंदीर उसना घेतला होता. आज मी तो तुम्हाला परत करायला आलो आहे. कृपया हा सोन्याचा उंदीर स्वीकारा. तो श्रीमंत व्यापारी अत्यंत आश्चर्यचकित झाला. सोमदत्ताच्या व्यापारी कौशल्याने तो एवढा प्रभावित झाला की त्याने त्याच्या स्वतःच्या मुलीशी लग्न लावून दिले. अशा प्रकारे गरीब अनाथ असलेल्या सोमदत्तने त्याची बुद्धिमत्ता, मेहनत आणि नम्रता यामुळे पैसा आणि सन्मान मिळवला. त्या श्रीमंत माणसाचा मुलगा सोमदत्तकडून काही कौशल्य शिकला की नाही हे समजले नाही.